तो मामू घर को खोजु खोजु आज अनेक डेरी हो गला हेले तो मामू घर को पाइलेनी। अरे तो मामू घर सठिक ठिकाना तो कह। ओहो एते रागुज कौन पाई जे मु जेतेबेले छोट थिली मामू घर को आसीथिली एबे मोर रास्ता ठीक रे मने पडुनी। मते लागुची मो मामू घर ए जंगल रे नुह पाख जंगल रे। ए तू कौन कहूचु एबे संध्या हो गलानी पाख जंगल रे पहुँचु पहुँचु राति हो जिवो। राति रे से जंगल को जीवा ठीक हेबनी। आज राति आमे जंगल रे रहिबा पई एबे गोटे घर खोजिबाकू पड़िबो। आरे सेपटे देख से पणस गछरे गोटे घर अछि मु जाई देखि आसे से घरे किए रहूची। आज राति आमे ता घरे रहि जिबा। एमिति कही काउर स्त्री से पणस घर भीतर को गला। से देखिला से घरे केही भी नाहंती। आरे सोच मु एबे से घर भीतरटा देखि आसिली। से घर भीतरटी अनेक सुंदर। से घरे केही भी नथिले लागुची से घरे केही रहू नाहंती। नहले एमिति कबाट को खोला रखी किए कौन बाहर को जाई थांता। चल आज राति आमे से घरे रहि जिबा। एमिति कथा हेई दुई काऊ से पणस घर भीतर को गले। आउ खाइबा खाई सारी राति रे से घरे रही बितेइले। परदिन सकाळे बाह काली राति मोर बढ़िया निद हैला। सतरी ए घरे रही राति केमिति बीतीगला जना पड़िलानी। सकाळ हेई गलानी। चल एबे मो मामू घर को जिबा। मो घर को एमिति अपरिष्कार करी जाओनी। किए कथा कहूच? मु पणस गछ कथा कहूची। ए घर मु बनैची सबु पक्षी को साहाय्य करिबा पई। जाहाकू भी घर दरकार हुए मु ताकू मो घरे रहिबाकू दिए। तम मानको ऊपर दया करी मु तम मानको मो घरे रहिबाकू देइथिली। हेले तमे माने मो घर को अपरिष्कार करी देइच। आग मो घर को परिष्कार करी दियो तापर एठू जीव। कौन हेला आमे तो घर सफा करिबू। आमे कौन सबुदिन तो घरे रहिबाकू आसीचु कि? आमे एबे मो मामू घर को जीवू तो घर सफा करिबा पई आम पाखरे एबे समय नाही बुझिलु। आरी तमे छिड़ाई काई रहिलो चलो शीघ्र। ना ना तमे माने जाओनी मो कथा सुनी जाओ। काऊ माने पणस गछर किछि कथा न सुनी सेठारु चली गले। एमिति 2 दिन बीती गला। दिने गोटे मिठू से पणस गछ थिबा रास्ता रे जाउथिला। सेतेबेले आरी कि एमिति कांदुची मु तो काहाकू भी देखिबाकू पाउनी। मु एपटकू देख मो पणस गछ कांदुची। दया करी मो घर भीतर को आस। पणस गछ तू कांदुचु हेले काहेकि कांदुचु? आउ तो घर भीतर को काहेकि डाकुचु? आग मो घर भीतर को आस तापरे मु तुमको सब कथा कहिबी। छी छी की दुर्गंध बाहरुची घरु। ई गछर कांद सुनी काहेकि जे घर को आसिली एबे शीघ्र एटु बाहरी जाए। रही जाओ मो घर जाओनी मो कथा सुनी जाओ। 2टी काऊ आसी मो घर को अपरिष्कार करी चली जाइचंती। दया करी तमे मो घर को सफा करी दियो मते टिके साहाय्य कर। कौन हेला किए नहीं किए आसी तो घर को अपरिष्कार करिकी जीव। आ मु तो घर को सफा करिबी। छी तोरे दुर्गंध घरे आ किछि समय रहिले मु बेहोश ही मरि जीवी। मो ऊपर टिके दया कर रही जाओ एमिति छाड़ी मते जाओनी। आज मो झील को मिठा फल खाइबा को भारी इच्छा होची। जाए जंगल भीतर मिठा फल नहीं आसे। अरे अरे किए कांदुची बोधे हेले एठी तो केही भी नाहंती। मु बोधे भूल सुनिथिबी। ना ना तुमे भूल सुनी न। एपटकू देख मु पणस गछ कांदुची। आरे गछ तुमे कथा कहि पारो हेले तुमे कांदुच कोन पई? हाँ मु कथा कहि पारी। चढ़ई सुनिबा मो दुख कथा। अरे अरे तुमे आउ कांदनी गछ सांग। मु एबे तुम घर को सफा करी देउची। तुम घर आउ दुर्गंध बाहरिबनी। तुमको अनेक अनेक धन्यवाद चढ़ई सांग। मु तुमर ए उपकार केबे भी भूलिबिनी। अच्छा गछ सांग एबे मो घर को जाए। हाँ ठीक अछि जाओ। हेले चढ़ई सांग जदि केबे विपद रे पड़िबो मो पाखकू आसीबो मु तुमको निश्चय साहाय्य करिबी।
ତାପରେ ଚଢ଼େଇ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ଏମିତି କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା। ଦିନେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଭୀଷଣ ବର୍ଷା ହେଲା। ସେହି ଝଡ଼ ବର୍ଷାରେ ଅନେକ ଚଢ଼େଇଙ୍କ ଘର ଭାଙ୍ଗିଗଲା। କ'ଣ ହେଇଗଲା? ଏତେ ଝଡ଼ ବର୍ଷା କାହିଁକି ହେଲା? ବନ୍ୟା ପାଣିରେ ଆମ ଘର ଭାସିଗଲା। ମୁଁ ଏବେ ବୁଝିପାରୁନି ରେ ମା, ଆମେ ଏବେ କୋଉଠି ରହିବା? ମା ତୁମେ ଆଉ ଏକ ଘର କିଣିନିଅ, ଆମେ ସେ ନୂଆ ଘରେ ରହିବା। ନୂଆ ଘର କେମିତି କିଣିବି କହ? ମୋ ପାଖରେ ତ ଟଙ୍କା ନାହିଁ। ଯାହା ବି ଥିଲା ଘର ସହ ଭାସିଗଲା। ଏବେ କିଏ ଯେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ? ଆରେ ହଁ, ମୋର ମନେ ପଡ଼ିଲା। ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପଣସ ଗଛ ଅଛି। ଆମେ କିଛି ଦିନ ତା ଘରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇପାରିବା। ଚାଲ ମା, ତା ପାଖକୁ ଯିବା। ଗଛ ସାଙ୍ଗ, ମୁଁ ବଡ଼ ବିପଦରେ ପଡ଼ି ତୁମ ପାଖକୁ ଆସିଛି। ଦୟାକରି ମୋତେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଆରେ ଚଢ଼େଇ ସାଙ୍ଗ, ତୁମେ? କ'ଣ ହେଇଛି? ତୁମେ ମୋତେ କୁହ, ମୁଁ ତୁମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। ଏଇ ଝଡ଼ ବର୍ଷାରେ ମୋ ଘର ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଯାହା କିଛି ବି ଥିଲା ସବୁ ବନ୍ୟା ପାଣିରେ ଭାସିଗଲା। ଏବେ ମୋ ପାଖରେ ରହିବାକୁ ଜାଗା ନାହିଁ। ଚିନ୍ତା କରନି ଚଢ଼େଇ, ମୋ ଘର ତ ଫାଙ୍କା ପଡ଼ିଛି। ତୁମେ ମୋ ଘରେ ଆରାମରେ ରହିପାରିବ। ତୁମେ ମୋ ଘରେ ରହିଲେ ମୁଁ ବେଶୀ ଖୁସି ହେବି। ତୁମ ସହ କଥା ହେଇ ମୁଁ ସମୟ ବିତେଇବି। ସତରେ ଗଛ ସାଙ୍ଗ, ତୁମକୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ। ଘର ପାଇଁ ଏବେ ମୋର ଆଉ ଚିନ୍ତା ରହିଲାନି। ତାପରେ ଚଢ଼େଇ ଆଉ ତାର ଛୁଆ ସେ ପଣସ ଘରେ ରହିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ସେପଟେ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ କାଉ ଆଉ ମିଟୁର ବି ଘର ଭାଙ୍ଗିଗଲା। କ'ଣ? ଆମ ଘର ତ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଏବେ ଆମେ କୋଉଠି ଆଶ୍ରୟ ନେବା? ଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ଅଧିକାଂଶ ଚଢ଼େଇଙ୍କ ଘର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ଆମେ କାହା ପାଖକୁ ଯାଇ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିବା? କିଛି ତ କୁହ। ତୋର ମନେ ଅଛି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପାଖ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇଥିଲେ, ସେଠି ଗୋଟେ ପଣସ ଗଛରେ ପଣସ ଘର ଥିଲା। ଏବେ ଆମ ପାଖରେ ଆଉ କିଛି ବି ଉପାୟ ନାହିଁ। ଚାଲେ ତା ଘରକୁ ପରିଷ୍କାର କରି ଆମେ ତା ଘରେ ରହିଯିବା। ଏମିତି ଦୁଇ କାଉ ସେ ପଣସ ଗଛ ପାଖକୁ ଆସିଲେ। ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ମିଟୁ ବି ଆସିଲା। ଗଛ ସାଙ୍ଗ, ଆମେ ବଡ଼ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଛୁ। ଏ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଆମ ଘର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ଏବେ ଆମ ପାଖରେ ରହିବାକୁ ଘର ନାହିଁ। ଦୟାକରି ଆମକୁ ତୁମ ଘରେ ରହିବାକୁ ଦେଇଥାଅ। ନା, ଜମା ନୁହଁ। ତମ ଭଳି ଦୁଷ୍ଟ ଚଢ଼େଇ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ମୋ ଘରେ ରହିବାକୁ ଦେଇପାରିବିନି। ତମେ ମାନେ ମୋ ଘରକୁ ଅପରିଷ୍କାର କହି ମୋତେ ଘୃଣା କରୁଥିଲ। ଆଜି ଯେତେବେଳେ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଲ, ମୋ ପାଖକୁ ଚାଲି ଆସିଛ। ଚାଲିଯାଅ ମୋ ସାମ୍ନାରୁ। ଏମିତି କହି ପଣସ ଗଛ ତା ଡାଳରେ କାଉ ଆଉ ମିଟୁକୁ ପିଟି ପିଟି ସେଠୁ ବାହାର କରିଦେଲା। ଚଢ଼େଇ ତାର ଝିଅକୁ ନେଇ ଖୁସିରେ ସେ ପଣସ ଘରେ ରହିଲା। ନଦୀ ପାଖରେ ଏକ ଛୋଟ ଜଙ୍ଗଲ ଥିଲା। ସେଇ ଛୋଟ ଜଙ୍ଗଲରେ ଏକ ଟିକି ଚଢ଼େଇ ତା ଝିଅ ସାଙ୍ଗରେ ରହୁଥିଲା। ମା, କିଛି ସମୟ ପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଯିବ। ମୋର ସବୁ ସାଙ୍ଗ ବାହାରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ବି ଯାଉଛି ବାହାରେ ଖେଳିବି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯା। ହେଲେ ବାହାରେ ଦୁଷ୍ଟ ହେବୁନି। ଶୀଘ୍ର ଘରକୁ ଫେରି ଆସିବୁ। ଆଉ ହଁ, କାହା ସାଙ୍ଗରେ ଝଗଡ଼ା କରିବୁନି। ତୁ ତ ଜାଣିଛୁ, ଥରେ ବିନା କାରଣରେ କାଉ ଆଉ ମିଟୁ ଆସି ମୋ ସହ କେତେ ଝଗଡ଼ା କରିଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ କହୁଛି ଟିକେ ସାବଧାନରେ ଥିବୁ। ତାପରେ ଖୁସି ମନରେ ଟିକି ଚଢ଼େଇର ଝିଅ ଖେଳିବାକୁ ଚାଲିଗଲା। ଆଉ ଟିକି ଚଢ଼େଇ ଶୀଘ୍ର ତା ଘର କାମ କଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ତା ଝିଅ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଘରକୁ ଫେରିଲା। କ'ଣ ହେଲା ରେ ମା, ତୁ କାନ୍ଦୁଛୁ କ'ଣ ପାଇଁ? ବାହାରେ ତୁ ଖେଳିବାକୁ ଯାଇଥିଲୁ, ସେଠି କାହା ସାଙ୍ଗରେ ଝଗଡ଼ା କରିଲୁ କି? ମା, ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ କହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ମୋ ସହ ଆଉ ଖେଳିବେନି। ମୁଁ ଜନ୍ମ ହେଲା ପରେ ମୋ ବାପା ଏ ଦୁନିଆରୁ ଚାଲିଗଲେ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଅଶୁଭ ଚଢ଼େଇ। ମୋ ସହ ଖେଳିଲେ ସେମାନଙ୍କର କ୍ଷତି ହେବ। ଜାଣିଛ ମା, ଏକଥା ନା କାଉ ଅଙ୍କଲ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି। ନା ରେ ମା, ଏସବୁ ମିଛ କଥା। ସେ କାଉ ଭୁଲ କହିଛି। ତୁ ତା କଥା ଶୁଣି ଜମା ବି କାନ୍ଦନି। ଆଜି ମୁଁ ତ ମନ ପସନ୍ଦର ଖାଇବା ତିଆରି କରିଛି। ଚାଲ ଖାଇବୁ। ତାପରେ ଦୁଇ ମା ଝିଅ ଖାଇବା ଖାଇ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ। ଏମିତି କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା। ଗୋଟେ ଦିନ ଟିକେ ଚଢ଼େଇ ମନରେ ଚିନ୍ତା କଲା, ମୋ ଘରର ବହୁତ ଜାଗା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ଶୀଘ୍ର ଘର ତିଆରି ନ କଲେ ଏ ଘର ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ମୁଁ ଏବେ ହିଁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇ ଭଲ କାଠ ଆଣିବି। ଏମିତି ଚିନ୍ତା କରି ଟିକେ ଚଢ଼େଇ କାଠ ଆଣିବାକୁ ଚାଲିଗଲା। ସେ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହୁଥିବା କାଉ ଆଉ ମିଟୁ ବହୁତ ଭଲ ସାଙ୍ଗ ଥିଲେ। ହେଲେ କାଉ ଥିଲା ବହୁତ ଦୁଷ୍ଟ।
ସେ ବିନା କାରଣରେ ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କର ଝଗଡ଼ା କରାଉଥିଲା। ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରି ସେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଉଥିଲା। କାଉ ଆଉ ଟିକି ଚଢ଼େଇର ଝଗଡ଼ା ପରେ ମିଟୁ ବି ଟିକି ଚଢ଼େଇକୁ ବହୁତ ରାଗୁଥିଲା ଆଉ ତାକୁ ହଇରାଣ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଯୋଜନା ବନେଇଲା। ଆରେ କାଉ, ଜାଣିଛୁ କିଛି ସମୟ ଆଗରୁ ମୁଁ ସେ ଟିକି ଚଢ଼େଇକୁ ଦେଖିଲି। ମତେ ଲାଗୁଛି ସେ ତା ବସା ବନେଇବା ପାଇଁ କାଠ ଯୋଗାଡ଼ କରୁଛି। ସେ ତୋ ସହ ଥରେ ଝଗଡ଼ା କରିଥିଲା ନା? ତାକୁ ପାନେ ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଯୋଜନା ବନେଇଛି। ସେ ଯେତେବେଳେ କଷ୍ଟ କରି ତା ବସା ବନେଇବ, ଆମେ 2 ଜଣ ମିଶି ତା ବସା ଭାଙ୍ଗିଦେବା। ମୋ ଆଇଡିଆ ତତେ କେମିତି ଲାଗିଲା କହ? ବହୁତ ଭଲ ଆଇଡ଼ିଆ ସାଙ୍ଗ। ଟିକି ଚଢ଼େଇ ଭାବିଥିଲା ମୁଁ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବି। ଏବେ ସେ ଜାଣିବ ମୋ ସହ ଝଗଡ଼ା କରି ସେ କେତେ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଛି। ଏମିତି ମିଟୁ ଆଉ କାଉ ଏକ ଯୋଜନା ବନେଇଲେ। ସେପଟେ ଟିକି ଚଢ଼େଇ କାଠ ଧରି ଘରକୁ ଫେରିଲା। କାଠ ତ ନେଇ ଆସିଲି, ଏବେ କେବଳ ଘର ବନେଇବା ବାକି ରହିଲା। ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ହିଁ ଘର ତିଆରି କରିବା ଆରମ୍ଭ କରେ। ଏମିତି କହି କିଛି ସମୟରେ ହିଁ ଟିକି ଚଢ଼େଇ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଘର ତିଆରି କରିଦେଲା ଆଉ ତାର ଝିଅ ସହ ଖୁସିରେ ସେ ଘରେ ରହିଲା। କିଛି ଦିନ ପରେ ଥରେ ରାତିରେ କାଉ ଆଉ ମିଟୁ ଟିକି ଚଢ଼େଇର ଘରକୁ ଆସିଲେ। ସେତେବେଳେ ଟିକି ଚଢ଼େଇ ଆଉ ତାର ଝିଅ ଘରେ ନଥିଲେ। ସୁଯୋଗ ଦେଖି ସେମାନେ ସେ ଘରକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ। ପରଦିନ ଟିକି ଚଢ଼େଇ ତା ଝିଅ ସହ ଘରକୁ ଫେରିଲା। ଘରର ଏପରି ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ସେ ବହୁତ କାନ୍ଦିଲା। କାନ୍ଦନି ମା, ଆମ ଘର କିଏ ଭାଙ୍ଗିଛି ମା? ଯିଏ ବି ଆମ ଘର ଭାଙ୍ଗିଛି ତାର କେବେ ବି ଭଲ ହେବନି। ମୁଁ ତ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି ଝିଅ, କିଏ ଆମ ଘର ଭାଙ୍ଗିଛି? ଏବେ ଆମେ କୁଆଡେ ଯିବା, କୋଉଠି ରହିବା? ମା ଦେଖ, ଏଠି ଗୋଟେ ପର ପଡ଼ିଛି। ଆରେ ଏ ପର ତ କାଉର। ତା ମାନେ କଣ କାଉ ମୋ ଘର ଭାଙ୍ଗିଛି? ସେ ଏକା କାମ କେବେ ବି କରିପାରିବନି। ନିଶ୍ଚୟ ତା ସାଙ୍ଗ ମିଟୁ ବି ତା ସହ ମିଶିଥିବ। ସେମାନେ ଯଦି ମୋର ଏତେ ବଡ଼ କ୍ଷତି କରିଥିବେ, ଭଗବାନ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଶାସ୍ତି ଦେବେ। ହେଲେ ମା, ଏବେ ଆମେ କୁଆଡ଼େ ଯିବା? ଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ତ ଆମ ନିଜର କେହି ବି ନାହାନ୍ତି। ତୁ ଚିନ୍ତା କରନି ଝିଅ, ଗୋଟେ କଥା ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବ, ଯାହାର କେହି ନାହାନ୍ତି ତାର ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ରାସ୍ତା ଦେଖେଇବେ। ଚାଲ ଏବେ ଯିବା। ତାପରେ ସେ 2 ମା ଝିଅ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲେ। ରହିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଏକ ଜାଗା ଖୋଜୁଥିଲେ। ହଠାତ୍ ସେମାନେ ଗୋଟେ କଇଁଚକୁ ଓଲଟା ହେଇ ପଡ଼ିଥିବାର ଦେଖିଲେ। କଇଁଚ ସିଧା ହେବା ପାଇଁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା, ହେଲେ ସିଧା ହେଇପାରୁନଥିଲା। ଏମିତି ଦେଖି ଟିକି ଚଢ଼େଇ ଆଉ ତାର ଝିଅ କଇଁଚ ପାଖକୁ ଗଲେ। ଟିକି ଚଢ଼େଇ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ କଇଁଚକୁ ସିଧା କଲା। କଇଁଚକୁ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିବା ପରେ ସେ କହିଲା, ଟିକି ଚଢ଼େଇ, ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିବାରୁ ତତେ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଗୋଟେ ଚିଲ ମୋତେ ଖାଇବ ବୋଲି ତା ସାଙ୍ଗରେ ନେଉଥିଲା। ମୁଁ ବହୁତ ଭାରି ହେଇଥିବାରୁ ସେ ମୋତେ ବେଶୀ ଦୂର ନେଇପାରିଲାନି ଆଉ ମୋତେ ତଳକୁ ପକେଇଦେଲା। ସେବେଠୁ ମୁଁ ଏଠି ଏମିତି ଓଲଟା ହେଇ ପଡ଼ିଥିଲି ଆଉ ଆଜି ତୋ ପାଇଁ ମୁଁ ସିଧା ହେଇପାରିଲି। ଆଚ୍ଛା ଟିକି ଚଢ଼େଇ, ତୋ ମନ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଥିଲା ଭଳି ଜଣାପଡ଼ୁଛି। କ'ଣ ହେଇଛି କହ? ତାପରେ ଟିକି ଚଢ଼େଇ କଇଁଚକୁ ତା ଘର ଭାଙ୍ଗି ଯିବାର ସବୁ ଘଟଣା କହିଲା। ସେ ବୁଢ଼ା କଇଁଚ କିଛି ଯାଦୁ ଜାଣିଥିଲା। ସବୁ ଶୁଣିଲା ପରେ ସେ ତା ଯାଦୁ ଶକ୍ତିରେ ଏକ ବଡ଼ ପଣସ ଘର ବନେଇଲା। ସେ ପଣସ ଘରକୁ ଦେଖି ଟିକି ଚଢ଼େଇ ଆଉ ତାର ଝିଅ ଖୁବ୍ ଖୁସି ହେଇଗଲେ। ଟିକି ଚଢ଼େଇ, ଆଜିଠାରୁ ତୁ ଆଉ ତୋର ଝିଅ ଏଇ ଘରେ ରୁହ। ଏ ଘରେ ତମେ ସବୁ ଜିନିଷ ପାଇବ। ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିବାରୁ ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ଏକ ଛୋଟ ଉପହାର ଦେଲି। ଏମିତି କହି କଇଁଚ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ତାପରେ ଟିକି ଚଢ଼େଇ ଆଉ ତାର ଝିଅ ଖୁସିରେ ସେ ପଣସ ଘରେ ରହିଲେ। ସେପଟେ କିଛି ଦିନ ପରେ ଖରାଦିନ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଜଙ୍ଗଲରେ ପ୍ରବଳ ଗରମ ହେଲା। ନଦୀର ପାଣି ଶୁଖିଗଲା। କିଛି ଦିନ ଧରି ବର୍ଷା ନ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଜଙ୍ଗଲର ଅଧିକାଂଶ ପକ୍ଷୀ ମରିଗଲେ। ମା, ଜାଣିଛ ଏବେ ଜଙ୍ଗଲର ଅବସ୍ଥା ଭଲ ନାହିଁ। ଖାଇବାକୁ ନ ପାଇ ବହୁତ ପକ୍ଷୀ ମରିଗଲେଣି। ମୁଁ ଏବେ ଦେଖିଲି କାଉ ଆଉ ମିଟୁ ଅଙ୍କଲ ମାଟିରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏ କ'ଣ କହୁଛୁ ଝିଅ? ଜଙ୍ଗଲ ବାହାରେ ମୁଁ ଜଣେ ପକ୍ଷୀ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଜାଣିଛି। ଚାଲ ଆମେ ଏବେ ହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଡାକ୍ତର ପାଖକୁ ନେଇଯିବା, ନହେଲେ ସେମାନେ ମରିଯିବେ। ଏମିତି କହି ଟିକି ଚଢ଼େଇ ଆଉ ତାର ଝିଅ ତୁରନ୍ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଡାକ୍ତର ପାଖକୁ ନେଇଗଲେ। ସମସ୍ତେ ସୁସ୍ଥ ହେବା ପରେ ନିଜ ଭୁଲ ବୁଝିପାରି ଟିକି ଚଢ଼େଇକୁ କ୍ଷମା ମାଗିଲେ। ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିଦେ ଚଢ଼େଇ। ଆମେ ତତେ ସବୁବେଳେ ହଇରାଣ କରୁଥିଲୁ।
ତୁ ବନେଇଥିବା ବସାକୁ ଆମେ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲୁ। ଆମେ ତୋର ଏତେ ବଡ଼ କ୍ଷତି କଲୁ, ତଥାପି ତୁ ସବୁ ଭୁଲି ଆମର ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇଲୁ। ହଁ ଚଢ଼େଇ ଭଉଣୀ, ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ଆମେ ଆମ ଭୁଲ ବୁଝି ସାରିଛୁ ଆଉ ତାର ଶାସ୍ତି ବି ପାଉଛୁ। ଏବେ ଆମ ପାଖରେ ରହିବାକୁ ଘର ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ତମେମାନେ ଚିନ୍ତା କରନି। ଜଙ୍ଗଲର ପରିସ୍ଥିତି ଠିକ୍ ନ ହେବା ଯାଏଁ ତମେମାନେ ମୋ ଘରେ ରୁହ। ବର୍ଷା ହେଲା ପରେ ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ବସା ତିଆରି କରିବା। ଏମିତି ବର୍ଷା ହେବା ଯାଏଁ ସବୁ ଚଢ଼େଇ ସେ ପଣସ ଘରେ ରହିଲେ। ଏଇଟା ତୋର ଚତୁର୍ଥ ଅଣ୍ଡା। ପ୍ରତିଥର ତ ଅଣ୍ଡା ଚୋରି ହେଇଯାଉଛି। ଏଥର ତୁ ତ ଅଣ୍ଡା ସମ୍ଭାଳିକି ରଖିବୁ। ରାତିରେ ନ ଶୋଇ ତୁ ଅଣ୍ଡା ଜଗିବୁ, ଯେମିତି ତ ଅଣ୍ଡା କେହି ବି ଚୋରି କରି ନେଇପାରିବେନି। ତମେ ଚିନ୍ତା କରନି, ଆଜି ମୁଁ ନ ଶୋଇ ମୋ ଅଣ୍ଡାକୁ ଭଲ କି ଜଗି ରହିବି। ମୋର ବି ତ ମା ଡାକ ଶୁଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ। ମା ହେବା ପାଇଁ ମୁଁ କେତେ ଦିନରୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛି, ହେଲେ କାହାର ନଜର ମୋ ଅଣ୍ଡା ଉପରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି କେଜାଣି। ପ୍ରତିଥର ମୋ ଅଣ୍ଡା ଚୋରି ହେଇଯାଉଛି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଏଇ ପାଖରେ ଶୋଉଛି। ତୁ ଭଲ ଭାବରେ ତ ଅଣ୍ଡାକୁ ଜଗ। ଏମିତି କହି ରାଜୁ ସେ ପାଖରେ ଶୋଇପଡ଼ିଲା। ରିନୁ ତା ଅଣ୍ଡା ଜଗିଥିଲା। ଅଧରାତିରେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ପିଶାଚି ଝରକା ପାଖକୁ ଆସି ଚଢ଼େଇକୁ ଦେଖିଲା। ଏ ଚଢ଼େଇ ପୁଣି ଥରେ ଅଣ୍ଡା ଦେଇଛି। ଆଗରୁ ମୁଁ ୟାର 3ଟି ଅଣ୍ଡା ଚୋରି କରି ନେଇଯାଇଛି। ଏବେ ମୁଁ ୟାର 4 ନମ୍ବର ଅଣ୍ଡାକୁ ବି ଚୋରି କରି ନେଇଯିବି, ଆଉ ନଦୀ ପାଖରେ ଥିବା ସେ ପଣସ ଗଛ ଭିତରେ ରଖିଦେବି। ଏମିତି କହି ପିଶାଚି ନିଜ ଯାଦୁ ଆଲୁଅରେ ଚଢ଼େଇକୁ ଶୋଇଦେଲା। ଚଢ଼େଇ ଯେମିତି ଶୋଇପଡ଼ିଲା, ପିଶାଚି ଘର ଭିତରକୁ ଯାଇ ଚଢ଼େଇର ଅଣ୍ଡା ଚୋରି କରି ନେଇଗଲା। ନଦୀ ପାଖରେ ଏକ ପଣସ ଗଛ ଥିଲା। ସେ ଗଛରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ପଣସ ଫଳିଥିଲା। ସେଇ ପଣସ ଭିତରେ ଏକ ଛୋଟ ଜାଗା ଥିଲା, ଯୋଉଠି ପିଶାଚି ଚଢ଼େଇର ଅଣ୍ଡା ସବୁ ରଖିଥିଲା। ଏବେ 4ଟା ଅଣ୍ଡା ହେଇଗଲା, ଆଉ କେବଳ ଗୋଟେ ଚଢ଼େଇ ଅଣ୍ଡା ଦରକାର। ଯେତେବେଳେ 5ଟି ଅଣ୍ଡା ହେଇଯିବ, ମୁଁ ଯଜ୍ଞ କରି ସେ 5ଟି ଅଣ୍ଡା ଖାଇଦେବି, ଆଉ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ହେଇଯିବି। ହା ହା ହା। ଏମିତି କହି କହି ପିଶାଚି ହସୁଥିଲା। ସେପଟେ ଅଣ୍ଡା ହରେଇ ରାଜୁ ଆଉ ରିନୁ ମନ ଦୁଃଖରେ କାନ୍ଦୁଥିଲେ। ଆଉ କାନ୍ଦିକି କ'ଣ ଲାଭ? ଅଣ୍ଡା ତ ଚୋରି ହେଇଗଲା। ମୁଁ ବୋଧେ ତୋ ପାଇଁ କେବେ ବି ବାପା ଡାକ ଶୁଣି ପାରିବିନି। ମୁଁ କ'ଣ କରିବି କୁହ? ଏତେ ଜଗିଲା ପରେ ବି ମୋ ଅଣ୍ଡା ଚୋରି ହେଇଗଲା। ଭଗବାନ କାହିଁକି ଯେ ମୋ ସହ ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି? ମୋ ଅଣ୍ଡା ଯିଏ ବି ନେଇଛି ତାର କେବେ ବି ଭଲ ହେବନି। ଏଥର ବି ମୁଁ ମୋ ଅଣ୍ଡାକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିଲିନି। ମୁଁ ଗୋଟେ ଅପଦାର୍ଥ ମା। କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା। ରିନୁ ଚଢ଼େଇ ପୁଣି ଥରେ ଅଣ୍ଡା ଦେଲା। ସେଥର ବି ପିଶାଚି ନିଜ ଯାଦୁ ଶକ୍ତିରେ ଚଢ଼େଇକୁ ଶୁଏଇ ତା ଅଣ୍ଡା ଚୋରି କରି ନେଇଗଲା। ଆଜି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି। 5ଟି ଅଣ୍ଡା ମୋର ପୁରା ହେଇଗଲା। ଏବେ ମୁଁ ଯାଏ ପାହାଡ଼ ସେପାରିରେ ଥିବା ରୂପାଲି ନଦୀରୁ ପାଣି ନେଇ ଆସେ। ସେଇ ପାଣିରେ ଧୋଇଲେ ଏ ଅଣ୍ଡା ସବୁକୁ ଶକ୍ତି ମିଳିବ। ସାଧାରଣ ପାଣିରେ ଅଣ୍ଡାକୁ ଧୋଇଲେ ଶକ୍ତି ମିଳିବନି। ଏମିତି କହି ପିଶାଚି ପାହାଡ଼ ସେପାରିକୁ ଚାଲିଗଲା। ପଣସ ଭିତରଟି ଅନେକ ଗରମ ଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ଅଣ୍ଡା ଫୁଟି ସେଥିରୁ 5ଟି ଛୁଆ ବାହାରିଗଲେ। ସେମାନେ ମା ମା କହି ଚିତ୍କାର କରୁଥିଲେ। ମା ମା, କୋଉଠି ଅଛ ମା? ଆମକୁ ଏଥିରୁ ବାହାର କର, ଆମକୁ ବଞ୍ଚାଅ ମା। ମା, କୋଉଠି ଅଛ? ସେହି ସମୟରେ ସେ ରାସ୍ତା ଦେଇ ରିନୁ ପାଣି ଆଣିବାକୁ ଯାଉଥିଲା। 5ଟି ଯାକ ଅଣ୍ଡା ହରେଇ ସେ ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ଥିଲା। ସେ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆଙ୍କ ଚିତ୍କାର ଶୁଣି ଅଟକିଗଲା। ଏ କ'ଣ? ମୁଁ ଏବେ ବୋଧେ ମା ଡାକ ଶୁଣିଲି। କିଏ ବୋଧେ ମୋତେ ମା ମା କହି ଡାକୁଛି, ହେଲେ ଆଖପାଖରେ ତ ମୁଁ କାହାକୁ ବି ଦେଖୁନି। ହେ ଭଗବାନ, ମୁଁ ବୋଧେ ପାଗଳି ହେଇଯାଇଛି। ସବୁବେଳେ ଖାଲି ମା ମା ଡାକ ଶୁଣୁଛି। ଏମିତି ଚିନ୍ତା କରି ଚଢ଼େଇ ସେ ପଣସ ଗଛ ପାର ହେଇ ନଦୀକୁ ପାଣି ଆଣିବା ପାଇଁ ଚାଲିଗଲା। ନଦୀରୁ ପାଣି ନେଇ ଫେରିବା ସମୟରେ ତାର ନଜର ସେଇ ପଣସ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ଆରେ କ'ଣ? ଏ ଗଛରେ କେବଳ ଗୋଟେ ହିଁ ପଣସ ଫଳିଛି। ନଦୀକୁ ଯିବା ସମୟରେ ୟା ଉପରେ ମୋ ନଜର ପଡ଼ିଲାନି। ପଣସଟି ପାଚିନି। ମୁଁ ଗୋଟେ କାମ କରେ, ଆଜି ମୁଁ ଏ ପଣସକୁ ନେଇ ତରକାରୀ କରିଦିଏ। ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି ମୁଁ ପଣସ ତରକାରୀ ଖାଇନି। ଏମିତି ଚିନ୍ତା କରି ଚଢ଼େଇ ସେ କଞ୍ଚା ପଣସ ଧରି ଘରକୁ ଗଲା। ସେ ଯେମିତି ପଣସ କାଟିଲା, ତା ଭିତରୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି 5ଟି ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ବାହାରିଗଲେ। ଏ କ'ଣ? ଏ ପଣସ ଭିତରୁ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ କେମିତି ବାହାରିଲେ? ଏ ଛୁଆମାନେ, ତମମାନଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ?
ଗୋଟେ ନୁହଁ କି ଦୁଇଟା ନୁହଁ, ପୁରା 5-5ଟି ଛୁଆ। ପଣସ ଭିତରେ ତମେ ମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲ? ତମମାନଙ୍କ ଘର କୋଉଠି? ଆମେ ଜାଣିନୁ। ଆମେ ପଣସ ଭିତରକୁ କେମିତି ଗଲୁ? ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆଖି ଖୋଲିଲୁ ଆମେ ସେ ପଣସ ଭିତରେ ଥିଲୁ। ସେମାନେ ଏପରି କଥା ହେଉଥିଲେ। ସେପଟେ ପିଶାଚି ଗୋଟେ ମାଟି ହାଣ୍ଡିରେ ରୂପାଲି ନଦୀରୁ ପାଣି ଧରି ପଣସ ଗଛ ପାଖକୁ ଆସିଲା। ଗଛରେ ତା ପଣସ ନ ଦେଖି ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲା। ଆରେ ଆରେ ଏ କ'ଣ? ମୋ ପଣସକୁ କିଏ ନେଇଗଲା? ମୋ ପଣସ ଭିତରେ 5ଟି ଅଣ୍ଡା ଥିଲା। ମୁଁ ଏବେ ଧ୍ୟାନ କରି ଦେଖେ କିଏ ମୋ ପଣସ ନେଇଛି। ଏମିତି କହି ପିଶାଚି ଧ୍ୟାନ କଲା ଆଉ ଜାଣିଗଲା ଯେ 5ଟି ଅଣ୍ଡା ଭିତରୁ ଛୁଆ ବାହାରି ସାରିଛନ୍ତି ଆଉ ସବୁ ଛୁଆ ଚଢ଼େଇ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି। ଆରେ ମୋ ଅଣ୍ଡାରୁ ଛୁଆ ବାହାରିଗଲା। ସେ ଅଣ୍ଡା ହେଉ କି ଛୁଆ, ସେ ସବୁ ମୋର। ମୁଁ ଚଢ଼େଇ ପାଖରୁ ସବୁ ଛୁଆଙ୍କୁ ନେଇ ଆସିବି। ତାପରେ ପିଶାଚି ତୁରନ୍ତ ଚଢ଼େଇ ପାଖକୁ ଗଲା। ଏଇ ଚଢ଼େଇ, ତୁ କାହିଁକି ମୋ ପଣସ ନେଇ ଆସିଲୁ? ମୋ ପଣସ ଭିତରେ ଏଇ 5ଟି ଚଢ଼େଇ ଛୁଆଙ୍କୁ ରଖିଥିଲି। ଏ ଛୁଆ ସବୁ ମୋର। ଦେ ମତେ ମୋ ଛୁଆ ଫେରେଇ ଦେ। ଏ କ'ଣ? ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟେ ପିଶାଚି ଛିଡ଼ା ହେଇଛି। ନା, ମୁଁ ତତେ ଛୁଆଙ୍କୁ ଦେବିନି। ମୁଁ ଜାଣିଛି ତୁ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ଖରାପ କାମ ପାଇଁ ଛୁଆଙ୍କୁ ପଣସ ଭିତରେ ରଖିଥିବୁ। ତୁ ଏଇ ଛୁଆଙ୍କର କ୍ଷତି କରିପାରୁ। ମୁଁ ତତେ ଏଇ ଛୁଆଙ୍କୁ ଦେବିନି। ଦେବୁନି ମାନେ? ଯଦି ତୁ ମତେ ଏଇ ଛୁଆଙ୍କୁ ଦେବୁନି ମୁଁ ତ ଘର ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ିଦେବି। ତତେ ମାରି ଏ ଛୁଆଙ୍କୁ ନେଇଯିବି। ଏମିତି ଶୁଣି ରିନୁ ଭୟରେ ଥରିଲା। ସେହି ସୁଯୋଗରେ ପିଶାଚି 5ଟି ଛୁଆଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରି ତା ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଗଲା। ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ସେ ପିଶାଚି ହାତରେ ଦେବାଟା କିଛି ଠିକ୍ ହେଲାନି। କାହିଁକି କେଜାଣି ସେ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ମୋତେ ଭାରି କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଏମିତି ଲାଗୁଛି ସେମାନେ ମୋ ଛୁଆ। ନା ନା, ମୁଁ ଏମିତି ବସିପାରିବିନି। ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ତାନ୍ତ୍ରିକ ବୁଢ଼ୀ ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଏ। ଏବେ ସେ ହିଁ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଏମିତି ଚିନ୍ତା କରି ରିନୁ ଚଢ଼େଇ ଶୀଘ୍ର ତାନ୍ତ୍ରିକ ବୁଢ଼ୀ ମା ପାଖକୁ ଗଲା ଆଉ ତାକୁ ସବୁ ଘଟଣା କହିଲା। ତାନ୍ତ୍ରିକ ବୁଢ଼ୀ ଧ୍ୟାନ କରି ସବୁ ଜାଣିଗଲା। ସେ କହିଲା, ଆରେ ବୋକି ଝିଅ, ସେ 5ଟି ଯାକ ଛୁଆ ତୋର। ତୁ ଯେବେ ବି ଅଣ୍ଡା ଦେଉ ପିଶାଚି ତ ଅଣ୍ଡା ଚୋରି କରି ନେଇଯାଏ। ପିଶାଚି ତ ଛୁଆଙ୍କର କିଛି କ୍ଷତି କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଚାଲ ଶୀଘ୍ର ତା ପାଖକୁ ଯିବା। ତାପରେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ବୁଢ଼ୀ ମା ଆଉ ରିନୁ ଶୀଘ୍ର ସେ ପଣସ ଗଛ ପାଖକୁ ଗଲେ। ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ପିଶାଚି 5ଟି ଛୁଆଙ୍କୁ ସେ ପଣସ ଗଛରେ ବାନ୍ଧି ରଖିଛି ଆଉ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ବସି ଯଜ୍ଞ କରୁଛି। ବନ୍ଦ କର ତୋରି ଯଜ୍ଞ। ପିଶାଚି, ଏ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେ। ଏମାନେ ଚଢ଼େଇର ଛୁଆ। ମୁଁ ଜାଣିଛି ଏ ଛୁଆମାନଙ୍କର ମା ଏଇ ଚଢ଼େଇ। ମୁଁ ତାଠୁ ତାର 5ଟି ଯାକ ଅଣ୍ଡା ଚୋରି କରି ଆଣି ମୋ ପାଖରେ ରଖିଥିଲି। ରାକ୍ଷସୀ ମା କହିଥିଲେ ଗୋଟେ ଚଢ଼େଇର 5ଟି ଅଣ୍ଡା ଆଣି ଯଜ୍ଞ କରି ଖାଇଲେ ମୁଁ ଅନେକ ଶକ୍ତି ପାଇବି। ହେଲେ ମୁଁ ଅଣ୍ଡା ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଏ ଅଣ୍ଡାରୁ ଛୁଆ ବାହାରିଗଲେ। ଏବେ ମୁଁ ଏ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ବଳି ଦେଇ ଅନେକ ଶକ୍ତି ପାଇବି। ଏଠି ତମମାନଙ୍କର କିଛି କାମ ନାହିଁ। ଚାଲିଯାଉ ଏଠୁ। ମୁଁ ଏ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ କାହାକୁ ବି ଦେବିନି। ଛୁଆଙ୍କୁ ଦେବୁନି ତ? ଦେଖ ଏବେ ମୁଁ ତୋ ସହ କ'ଣ କରିବି। ଏମିତି କହି ସେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ବୁଢ଼ୀ ନିଜ ଯାଦୁ ଶକ୍ତିରେ ପିଶାଚୀର ପଛପଟକୁ ଯାଇ ତାକୁ ନିଆଁରେ ଧକ୍କା ମାରି ପକାଇଦେଲା। ପିଶାଚୀ ଯଜ୍ଞ କରୁଥିବା ନିଆଁରେ ନିଜେ ହିଁ ପୋଡ଼ି ଭସ୍ମ ହେଇଗଲା। ତାନ୍ତ୍ରିକ ବୁଢ଼ୀ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆଙ୍କୁ ବି ମୁକ୍ତ କରିଦେଲା। ନିଜ ଛୁଆଙ୍କୁ ଫେରି ପାଇ ଚଢ଼େଇ ଅନେକ ଖୁସି ହେଇଗଲା। ତମେମାନେ ମୋ ଛୁଆ, ଆସ ମୋ ପାଖକୁ ଆସ। ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ଏତେ ପାଖରେ ପାଇବି ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲିନି। ଚାଲ ସମସ୍ତେ ଘରକୁ ଯିବା। ଏମିତି ଚଢ଼େଇ ତାର 5ଟି ଛୁଆଙ୍କୁ ଧରି ଘରକୁ ଫେରିଲା। ସେ ତାର ସ୍ୱାମୀକୁ ବି ସବୁ ଘଟଣା କହିଲା। ସବୁ ଶୁଣିଲା ପରେ ବାପା ଚଢ଼େଇ ବି ଅନେକ ଖୁସି ହେଇଗଲା। ଏମିତି ସେ 2 ଚଢ଼େଇ ନିଜ ଛୁଆଙ୍କୁ ଫେରି ପାଇଲେ ଆଉ ତାଙ୍କ ସହ ଖୁସିରେ ରହିଲେ। ଆରେ ପିଲାମାନେ, ଆଜି ଗପ ସେତିକି ଥାଉ। ମୁଁ ଏବେ ଖାଇବା ଆଣିବା ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯିବି। ଫେରିଲା ପରେ ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ଆହୁରି ମଜା ମଜା ଗପ ପଢ଼ିକି ଶୁଣେଇବି। ଠିକ୍ ଅଛି? ଆରେ ଚଢ଼େଇ, କୁଆଡ଼େ ବାହାରିଲୁ? ତୋ ଛୁଆମାନେ ଭଲ ଅଛନ୍ତି ତ? ହଁ ହଁ ରିନୁ, ମୋ ଛୁଆମାନେ ଏବେ ଭଲ ଅଛନ୍ତି। ହେଲେ 2ଟା ବହୁତ ଦୁଷ୍ଟ। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମୋର ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତା। କେତେବେଳେ ଯେ ଏମାନେ କ'ଣ କରି ପକେଇବେ। ହଁ ହଁ, ତୋ ଛୁଆଙ୍କୁ ଟିକେ ଭଲରେ ସମ୍ଭାଳିକି ରଖ। ତୋର ମନେ ଅଛି ଟି? କିଛି ଦିନ ତଳେ ଗୋଟେ ବିଲେଇ ତୋ ଛୁଆଙ୍କୁ ଖାଇବ ବୋଲି ଧରି ପକେଇଥିଲା। ତୋ ଛୁଆଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଭଲ, ସେମାନେ ବଞ୍ଚିଗଲେ। ହଁ ରିନୁ, ତୁ ଠିକ୍ କହିଲୁ। ଭଗବାନଙ୍କ କୃପାରୁ
ମୁଁ ସେଦିନ ମୋ ଛୁଆଙ୍କୁ ପାଇଗଲି, ନହେଲେ କ'ଣ ଯେ ହେଇଥାନ୍ତା। ହଉ ମୁଁ ଏବେ ଆସୁଛି, ତୁ ସାବଧାନରେ ରହିବୁ ଆଉ ତୋ ଛୁଆଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ରଖିବୁ। ଆରେ ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ବି ଯାଉଛି ଖାଇବା ଆଣିବା ପାଇଁ। ତମେ 2 ଜଣ ଘର ଛାଡ଼ି ଦୂରକୁ ଯିବନି, ଘର ପାଖରେ ହିଁ ଖେଳୁଥିବ। ମା ତ ଫେରୁ ଫେରୁ ଡେରି ହେବ, ଏତେ ସମୟ ବସି ବସି ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଚାଲ ଭଉଣୀ, ଆମେ ଖେଳୁଥିବା। ଏମିତି କଥା ହେଇ ସେ 2 ଜଣ ଖେଳିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ମା ଚଢ଼େଇ ଖାଇବା ଧରି ଘରକୁ ଫେରିଲା। ଆରେ ପିଲାମାନେ, କୁଆଡ଼େ ଗଲ? ଶୀଘ୍ର ଏଠାକୁ ଆସ, ମୁଁ ଖାଇବା ନେଇ ଆସିଛି। ନିଅ, ଜଲ୍ଦି ଖାଇବା ଖାଇନିଅ। ମା, ତୁମେ ବି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଖାଇବା ଖାଅ ନା। ବହୁତ ଦିନରୁ ଆମେ ସାଙ୍ଗ ହିଁ ଖାଇବା ଖାଇନାହାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ମା ଚଢ଼େଇ ବି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶି ଖାଇଲା। ଏମିତି ସେ ମା ଚଢ଼େଇ ତାର 2 ଛୁଆଙ୍କ ସହ ଖୁବ୍ ଖୁସିରେ ଥିଲା। କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା। ଚଢ଼େଇର 2 ଛୁଆ ଟିକେ ବଡ଼ ହେଲା ପରେ ସେ ତାଙ୍କ ନାଁ ସ୍କୁଲରେ ଲେଖିଦେଲା। ମା, କୁଆଡ଼େ ଗଲ? ଶୀଘ୍ର ଖାଇବାକୁ ଦିଅ, ସ୍କୁଲ ସମୟ ହେଇଗଲାଣି। ଏଇ ଆଣିଲିରେ ଧନ, ନିଅ ଖାଅ। ସ୍କୁଲରେ ଜମା ବି ଦୁଷ୍ଟ ହେବନି, ମନ ଦେଇ ପାଠ ପଢ଼ିବ। ମୁଁ କାମରୁ ଫେରିବା ସମୟରେ ତମ 2 ଜଣଙ୍କୁ ସ୍କୁଲରୁ ନେଇ ଆସିବି। ଏମିତି ସବୁ କିଛି ଠିକ୍ ଚାଲିଥିଲା। ହେଲେ ଗୋଟେ ଦିନ ଏକ ଦୁଷ୍ଟ ତାନ୍ତ୍ରିକ ଚିଲ ସେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଚାଲି ଆସିଲା। ଦୁଷ୍ଟ ତାନ୍ତ୍ରିକ ଚିଲ ସୁଯୋଗ ପାଇଲେ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆଙ୍କୁ ଚୋରି କରି ନେଇ ଯାଉଥିଲା। ହେଲେ ସେ ଚିଲ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆଙ୍କୁ ଖାଉନଥିଲା, ସେ ଏକ ଗୁମ୍ଫାରେ ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖୁଥିଲା। ଆରେ ମିନୁ, ତୋ 2 ଛୁଆ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ? ଆମ ଛୁଆମାନେ କ'ଣ ତୋ ଛୁଆଙ୍କ ସହ ଅଛନ୍ତି କି? ବହୁତ ସମୟରୁ ଆମେ ଆମ ଛୁଆଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛୁ, ହେଲେ ପାଉନୁ। ମୋ ଛୁଆମାନେ ତ ଘରେ ଅଛନ୍ତି, ଏବେ ହିଁ ସେମାନେ ସ୍କୁଲରୁ ଆସିଲେ। ଆଣ୍ଟି, ଆମେ ସବୁ ଛୁଆ ସାଙ୍ଗ ହିଁ ସ୍କୁଲ ଫେରୁ। ମୁନି, ବଣ୍ଟି, ସୁଇଟି, ବବଲି କ'ଣ ଏଯାଏ ଘରକୁ ଫେରି ନାହାନ୍ତି? ଆମେ ତ ଆଜି ଖେଳିବାକୁ ବି ଯାଇନୁ, ସେମାନେ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ? ଆମ ଛୁଆମାନେ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ? କୋଉ ଦୁଷ୍ଟ ପକ୍ଷୀ ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଇ ଦେଇନି ତ? ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ସବୁ ଚଢ଼େଇ ମିଶି ଜଙ୍ଗଲ ସାରା ତାଙ୍କ ଛୁଆଙ୍କୁ ଖୋଜିଲେ, ହେଲେ କୋଉଠି ବି ତାଙ୍କ ଛୁଆ ପାଇଲେନି। ଏମିତି ଦେଖି ସବୁ ଚଢ଼େଇ ଖୁବ୍ ଡରିଗଲେ। ଦିନେ ଚଢ଼େଇର 2 ଛୁଆ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଉଥିଲେ। ରାସ୍ତାରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚିଲ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଚାଲି ଆସିଲା। ଦିଦି, ଏ ବଡ଼ ପକ୍ଷୀଟା କିଏ? ଇଏ କେତେ ଭୟଙ୍କର ଦେଖାଯାଉଛି। ଇଏ କ'ଣ ଆମକୁ ଖାଇଦେବ? ତୁ ଭୟ କରନି ଭଉଣୀ, ମୁଁ ତ ପାଖରେ ଅଛି ନା। ଏ ବଡ଼ ପକ୍ଷୀ, କିଏ ତୁମେ? ଆମ ରାସ୍ତାରେ କାହିଁକି ଛିଡ଼ା ହେଇଛ? ଆମକୁ ଯିବାକୁ ଦିଅ। ତମ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ମୁଁ କ'ଣ ରାସ୍ତାରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି? ତମର 5 ସାଙ୍ଗଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରି ମୁଁ ମୋ ପାଖରେ ରଖିଛି। ଆଜି ତମ 2 ଜଣଙ୍କୁ ନେଲେ 7 ଜଣ ଛୁଆ ହେଇଯିବ। ମୁଁ ତମ 7 ଛୁଆଙ୍କୁ ବଳି ଦେବି, ଆଉ ତାପରେ ଚିରଦିନ ପାଇଁ ଅମର ହେଇଯିବି। ଏମିତି କହି ସେ ଚିଲ 2 ଛୁଆଙ୍କୁ ଧରି ତା ଗୁମ୍ଫାକୁ ନେଇଗଲା। ଆଉ ଯୋଉ ଗଛରେ ସେ 5 ଛୁଆଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିଥିଲା, ସେଇ ଗଛରେ ସେ ତା ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଚଢ଼େଇ ଛୁଆଙ୍କୁ ବି ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିଲା। ସେ ଗଛ ଉପରେ କେବଳ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଦେଖାଯାଉଥିଲା, ହେଲେ ତାଙ୍କ ଦେହ କାହାକୁ ବି ଦେଖାଯାଉନଥିଲା। ସେପଟେ ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲା। ଚଢ଼େଇ ତା ଛୁଆଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲା, ହେଲେ ତା ଛୁଆମାନେ ଘରକୁ ଫେରିଲେନି। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲାଣି, ମୋ 2 ଛୁଆ କାହିଁକି ଘରକୁ ଫେରିଲେନି? ଜଙ୍ଗଲର ବାକି ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ଯେମିତି ହଜି ଯାଇଛନ୍ତି, ମୋ 2 ଛୁଆ ବି ସେମିତି ହଜି ଯାଇନାହାନ୍ତି ତ? ଏବେ ମୁଁ ମୋ 2 ଛୁଆଙ୍କୁ କୋଉଠି ଖୋଜିବି? ଏମିତି କହି ମା ଚଢ଼େଇ ତା ଛୁଆଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା। ସେପଟେ ଗୋଟେ କାଉ ସେଇ ରାସ୍ତା ଦେଇ ତା ଘରକୁ ଯାଉଥିଲା, ଯୋଉ ରାସ୍ତା ପାଖ ଗୁମ୍ଫାରେ ଚିଲ ରହୁଥିଲା। ହଠାତ୍ ସେ କାଉ କିଛି ଛୁଆଙ୍କର କାନ୍ଦଣା ଶୁଣିଲା। କାଉ ସେ ଛୁଆଙ୍କର କାନ୍ଦଣା ସ୍ୱରକୁ ପଛା କରି ଚିଲର ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ପଶିଲା। ଆଉ ସେଠାକାର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ସେ ଖୁବ୍ ଡରିଗଲା। ଆରେ ଏ କ'ଣ? ଏ ଗଛରେ 7ଟି ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ମୁଣ୍ଡ, ସେମାନେ ପୁଣି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ଲାଗୁଛି ଏଇଟା କୋଉ ଭୂତର କାମ। ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ଏଠୁ ପଳାଏ। ଭୂତ, ଭୂତ। ଏମିତି ଚିତ୍କାର କରି କରି କାଉ ସେଠାରୁ ଦୌଡ଼ିକି ଚାଲିଗଲା। ରାସ୍ତାରେ ତାର ମା ଚଢ଼େଇ ସହ ଦେଖା ହେଲା। ମା ଚଢ଼େଇଟି କାଉକୁ କ'ଣ ହେଇଛି ବୋଲି ପଚାରିଲା। କାଉ ତାକୁ ସବୁ ଘଟଣା କହିଲା। କାଲିରୁ ମୁଁ ମୋ ଛୁଆଙ୍କୁ ପାଉନି। ମୁଁ ସେ ଜାଗାକୁ ଯାଇ ଦେଖେ,
ହୁଏତ ସେଠି ମୋ ଛୁଆଙ୍କୁ ପାଇଯିବି। ଏମିତି କହି ମା ଚଢ଼େଇ ତୁରନ୍ତ ସେ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରକୁ ଗଲା। ଆଉ ସେଠି ଦେଖିଲା ଗୋଟେ ଗଛରେ ତା ଦୁଇ ଛୁଆଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଝୁଲିଛି। ଏସବୁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ମା ଚଢ଼େଇଟି କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ଦୁଷ୍ଟ ଚିଲ ସେଠାକୁ ଆସିଲା। ଏ କିଏ ତୁ? ଏ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ତୁ ସାହସ କେମିତି କଲୁ? ତୁମେ ମୋ ଛୁଆଙ୍କ ସହ କ'ଣ କରିଛ? ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଏ ଗଛରେ ଝୁଲିଛି କ'ଣ ପାଇଁ? ମୋ ଛୁଆଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅ। ନା, ମୁଁ ତ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଜମା ବି ଛାଡ଼ି ପାରିବିନି। ତୁ ଏଠୁ ଚାଲିଯା। ମୁଁ ଏବେ ଗାଧେଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ମୁଁ ଫେରିଲା ପରେ ତତେ ଯଦି ଏଠି ଦେଖିବି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତତେ ମାରିଦେବି। ତାପରେ ଚିଲ ନଦୀକୁ ଚାଲିଗଲା। ମା ଚଢ଼େଇଟି କ'ଣ କରିବ କିଛି ବୁଝିପାରୁନଥିଲା। ହଠାତ୍ ତାର ପାଖ ଜଙ୍ଗଲରେ ଥିବା ଜଣେ ସାଧୁ ଚଢ଼େଇଙ୍କ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲା। ଚଢ଼େଇ ଶୀଘ୍ର ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲା ଆଉ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ସାଧୁ ଚଢ଼େଇଙ୍କୁ ସବୁ କଥା କହିଲା। ସାଧୁ ଚଢ଼େଇ ନିଜ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ଧ୍ୟାନ କଲା ଆଉ ସବୁ କିଛି ଜାଣିପାରିଲା। ଆରେ ଚଢ଼େଇ, ସେ ଦୁଷ୍ଟ ଚିଲ ଅମର ହେବା ପାଇଁ ସବୁ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିଛି। ସେ ଅମାବାସ୍ୟା ରାତିରେ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆଙ୍କୁ ବଳି ଦେଇ ଅମର ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। କାଲି ରାତି ଅମାବାସ୍ୟାର ରାତି। ସାଧୁ ବାବା, ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ସେ ଦୁଷ୍ଟ ଚିଲ ପାଖରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ କିଛି ଉପାୟ ନାହିଁ? ଦୟାକରି କିଛି ଉପାୟ କୁହନ୍ତୁ। ମୋ ଛୁଆଙ୍କ ବିନା ମୁଁ ବଞ୍ଚି ପାରିବିନି। ମୁଁ ମୋ ଛୁଆଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଯାହା କହିବେ ସବୁ କରିବି। ଆରେ ଚଢ଼େଇ, କେବଳ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଉପାୟ ଅଛି। ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ଥିବା ଜଙ୍ଗଲର ଶେଷ ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ତୁଳସୀ ଗଛ ଅଛି। ସେଇ ତୁଳସୀ ଗଛ ମାଟି ତଳେ ଏକ କଣ୍ଢେଇ ପୋତା ଯାଇଛି। ସେଇ କଣ୍ଢେଇରେ ଚିଲର ପ୍ରାଣ ଅଛି। ସେ କଣ୍ଢେଇକୁ ଧରି ଚିଲ ସାମ୍ନାକୁ ଯାଇ ତାକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ ଚିଲର ବି ପ୍ରାଣ ଚାଲିଯିବ। ହେଲେ ହଁ, କାଲି ଅମାବାସ୍ୟା ରାତି ହେବା ପୂର୍ବରୁ ତତେ ଏ କାମ ସାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ମା ଚଢ଼େଇ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ଥିବା ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇ ତୁଳସୀ ଗଛ ଖୋଜିବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ଖୋଜି ଖୋଜି ଶେଷରେ ଚଢ଼େଇ ତୁଳସୀ ଗଛ ପାଇଲା। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଯାଇଥିଲା। ଚଢ଼େଇ ମାଟି ଖୋଳି କଣ୍ଢେଇକୁ ବାହାର କଲା ଆଉ ସେ କଣ୍ଢେଇ ଧରି ସିଧା ଗଲା ଚିଲ ପାଖକୁ। ସେତେବେଳେ ଚିଲ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଗଛରୁ ଓହ୍ଲେଇ ତଳେ ରଖିଥିଲା ବଳି ଦେବା ପାଇଁ। ଚିଲ କିଛି କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମା ଚଢ଼େଇ କଣ୍ଢେଇକୁ ଦି ଫାଳ କରିଦେଲା। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଦୁଷ୍ଟ ଚିଲର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଗଲା। ଚିଲ ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହେଇଗଲା। ସବୁ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ମୁକ୍ତ ହେଇଗଲେ। ଜଙ୍ଗଲର ବାକି ଚଢ଼େଇମାନେ ବି ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ସବୁକିଛି ଜାଣିଲା ପରେ ସମସ୍ତେ ମା ଚଢ଼େଇକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଲେ ଆଉ ନିଜ ନିଜ ଛୁଆଙ୍କୁ ଧରି ଘରକୁ ଫେରିଲେ। ଜଙ୍ଗଲର ଶେଷ ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟିଏ କୂଅ ଥିଲା। ତା ପାଖରେ ଏକ ବୁଢ଼ା ବରଗଛ ଥିଲା। ଗୋଟେ ଛୋଟ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ପିଙ୍କି ପ୍ରତିଦିନ ସେ ବୁଢ଼ା ବରଗଛ ପାଖକୁ ଯାଉଥିଲା ଆଉ ତା ସହ କଥା ହେଉଥିଲା। ଦିନେ ସକାଳେ ବରଗଛଟି କହିଲା, ମତେ ଆଜି ଭାରି ଶୋଷ ଲାଗୁଛି। ଏତେ ଚଢ଼େଇଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିଲି, ହେଲେ କେହି ବି ମୋତେ ପାଣି ଟୋପେ ଦେଲେନି। ମୋ ସାଙ୍ଗ ପିଙ୍କି ଚଢ଼େଇ ବି ଏଯାଏଁ ଆସିଲାନି। ସେ ପ୍ରତିଦିନ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଲେ ମୋତେ ପାଣି ଦିଏ। ତାର କିଛି ହେଇନି ତ? ସେପଟେ ପିଙ୍କି ଚଢ଼େଇର ମା ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲା। ସେ ତାର ଛୁଆକୁ କହିଲା, ମାରେ, ମୋତେ ଭାରି ଦୁର୍ବଳ ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ଟିକେ ବି ଉଠି ପାରୁନି। ନଦୀ ପାଖରେ ଘର କରି ଏକ ବୈଦ୍ୟ ମିଟୁ ରହୁଛନ୍ତି। ଚଢ଼େଇମାନେ ଅସୁସ୍ଥ ହେଲେ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଔଷଧ ଆଣନ୍ତି। ମୁଁ ଏ ଦୁର୍ବଳ ଶରୀର ନେଇ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇପାରିବିନି। ମାରେ, ତୁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ମୋ ବିଷୟରେ କହି ମୋ ପାଇଁ ଔଷଧ ଆଣିଦେଇ ପାରିବୁ? ହଁ ମା, ମୁଁ ତାଙ୍କ ଘର ଦେଖିଛି। ତୁମେ ଚିନ୍ତା କରନି। ମୁଁ ଏବେ ହିଁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ତୁମ ପାଇଁ ଔଷଧ ଆଣିଦେବି। ଏମିତି କହି ପିଙ୍କି ଚଢ଼େଇ ସେ ମିଟୁ ପାଖକୁ ଗଲା ଆଉ ତାକୁ ତା ମାର ସବୁ ଘଟଣା କହିଲା। ତୁ ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କର, ମୁଁ ଏବେ ଔଷଧ ଆଣି ଦେଉଛି। ତାପରେ ମିଟୁ ପିଙ୍କି ଚଢ଼େଇକୁ ଔଷଧ ଦେଲା। ପିଙ୍କି ଔଷଧ ଧରି ନିଜ ମା ପାଖକୁ ଆସିଲା। ଔଷଧ ଖାଇ ସାରିଲା ପରେ ମା ଚଢ଼େଇକୁ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିଲା। ମା, ତୁମେ ତ ଔଷଧ ଖାଇଲ, ଏବେ ତୁମକୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ମୁଁ କ'ଣ ଏବେ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରିବି? ହଁ ରେ ମା, ମୋତେ ଏବେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ତୁ ଯା, ବାହାରେ ଖେଳି ଆସିବୁ। ତାପରେ ପିଙ୍କି ଚଢ଼େଇ ସିଧା ସେ ବୁଢ଼ା ବରଗଛ ପାଖକୁ ଗଲା। ସାଙ୍ଗ ବରଗଛ, ତୁମେ କ'ଣ ଆଜି ମୋ ଉପରେ ରାଗିଛ ମୁଁ ଡେରିରେ ଆସିଲି ବୋଲି? ସାଙ୍ଗ, ତୁ ଠିକ ଅଛୁ? ମୁଁ ତ ଡରୁଥିଲି। ତୋର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇନି ତ? ନା ନା ସାଙ୍ଗ, ଭୟ କରନି। ମୁଁ ଏକଦମ ଠିକ ଅଛି। ମୋ ମାର ଦେହ ଖରାପ ଥିବା ଯୋଗୁଁ
ମୁଁ ଔଷଧ ଆଣିବାକୁ ଯାଇଥିଲି, ସେଥିପାଇଁ ଡେରି ହେଇଗଲା। ତୁମକୁ ଶୋଷ ଲାଗିଥିବଣି ନା? ମୁଁ ଏବେ ହିଁ କୂଅରୁ ପାଣି କାଢ଼ି ତୁମ ମୂଳରେ ଢାଳୁଛି। ଏମିତି କହି ପିଙ୍କି କୂଅରୁ ପାଣି କାଢ଼ି ଗଛ ମୂଳରେ ଢାଳିଲା। ସାଙ୍ଗ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ, ତତେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜି ସକାଳୁ ମୁଁ କେତେ ଶୋଷିଲା ଥିଲି। ଏ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯାଉଥିବା ମୁଁ ସବୁ ଚଢ଼େଇଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିଛି, ହେଲେ କେହି ବି ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବି ବିପଦରେ ଥାଏ ତୁ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁ, ହେଲେ ମୁଁ ତତେ କିଛି ବି ଦେଇପାରେନି। ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବୁ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ। ଆରେ ଆରେ, ତୁମେ କାନ୍ଦୁଛ କାହିଁକି? ଗଛ ସାଙ୍ଗ, ତୁମେ ମୋତେ କିଛି ଦିଅ କି ନ ଦିଅ, ତୁମେ ମୋ ସହ ସାଙ୍ଗ ହେଇଛ, ମୋ ପାଇଁ ସେତିକି ଯଥେଷ୍ଟ। ଏବେ ତୁମେ ଶାନ୍ତ ହୁଅ। ଏହିପରି ପୁରା ଦିନ ଗଛ ଆଉ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ କଥା ହେଲେ। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବା ପରେ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲା। ଆରେ ପିଙ୍କି, ତୁ କ'ଣ ଆଜି ବି ସେ ବୁଢ଼ା ବର ଗଛ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲୁ? ମୁଁ ତତେ କେତେଥର ମନା କରିବି, ସେ ଗଛ ପାଖକୁ ତୁ ଯିବୁନି। ସେ ଗଛ ମୋତେ ଜମା ବି ଠିକ୍ ଲାଗେନି। ସେ ଯଦି କେବେ ତୋର କ୍ଷତି କରିଦେବ। ମା, କାହିଁକି ଡରୁଛ କହିଲ? ହଁ, ସେ ଗଛର ବୟସ ବେଶୀ, ହେଲେ ସେ ମୋର ବହୁତ ଭଲ ସାଙ୍ଗ। ସେ ଗଛ କାହାର ବି କ୍ଷତି କରେନି, ମୋର ତ ବିଲକୁଲ ନୁହଁ। ତାପରେ ବେଶ କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା। ଦିନେ ସକାଳେ, ଆରେ ମା, ଏଇନେ ଏ ସେଓଟା ଖାଇଦେ। ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଯା ନଦୀରୁ ଗୋଟେ କଳସି ପାଣି ଆଣିବୁ। ଘରେ ଆହୁରି ବହୁତ କାମ ପଡ଼ିଛି, ମୁଁ ସେସବୁ କରୁଛି। ଠିକ୍ ଅଛି ମା, ମୋତେ କଳସି ଦିଅ। ମୁଁ ଏବେ ନଦୀକୁ ଯିବି। ଏ ସେଓ ବି ମୁଁ ସେଇଠି ଖାଇଦେବି। ପିଙ୍କି ଚଢ଼େଇ କଳସି ନେଇ ନଦୀକୁ ଗଲା। ସେ ନଦୀ କୂଳରେ ବସି ସେଓ ଖାଉଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ କାଉର ଛୁଆ ରାଜୁ ସେଠାକୁ ଆସିଲା। ଆରେ, ତୁ ଏଇଠି ବସି ବସି ସେଓ ଖାଉଛୁ? ମୁଁ ବି ବହୁତ ଦିନରୁ ସେଓ ଖାଇନି। ଦେ, ମୋତେ ତ ସେଓ ଟିକେ ଦେ। ଏଇ ମିଛୁଆ, ତୁ ଜମା ବି ମିଛ କଥା କହନି କହୁଛି। ମୁଁ କାଲି ଦେଖିଛି ତୋ ବାପା ବଜାରରୁ ସେଓ କିଣି ଘରକୁ ଯାଉଥିଲେ, ଆଉ ତୁ କହୁଛୁ ତୁ ସେଓ ଖାଇନୁ? ଯା, ଚାଲିଯା ଏଠୁ। ମୁଁ ତତେ ମୋ ସେଓ ଦେବିନି, ଲୋଭି କୋଉଠିକାର। ପିଙ୍କି ଚଢ଼େଇର ଏପରି କଥା ଶୁଣି ରାଜୁ କାଉ ସେଠାରୁ ଚାଲିଯାଇ ଏକ ଗଛ ଉପରେ ବସିଲା। ସେ ଖୁବ୍ ରାଗି ଯାଇଥିଲା। ତୁ ମୋ ସହ ଏପରି ବ୍ୟବହାର କରି କିଛି ଠିକ୍ କଲୁନି ଚଢ଼େଇ। ଦେଖ, ଏବେ ମୁଁ ତୋ ସହ କ'ଣ କରିବି, ତାପରେ ଜାଣିବୁ ମୁଁ କିଏ। ଏମିତି କହି ରାଜୁ କାଉ ଚଢ଼େଇ ପାଖକୁ ଗଲା ଆଉ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି କହିଲା, ଆରେ ବଞ୍ଚାଅ ବଞ୍ଚାଅ, ପାରା ଛୁଆ କୂଅ ଭିତରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ପିଙ୍କି ଚଢ଼େଇ, ଶୀଘ୍ର ଯା, ତୋ ସାଙ୍ଗକୁ ବଞ୍ଚା। ରାଜୁ କାଉର କଥାକୁ ସତ ଭାବି ପିଙ୍କି ଚଢ଼େଇ କୂଅ ପାଖକୁ ଗଲା। ସେତେବେଳେ ବରଗଛ ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା। ପିଙ୍କି ଯେମିତି କୂଅ ପାଖକୁ ଗଲା, ରାଜୁ କାଉ ତାକୁ ଧକ୍କା ଦେଇ କୂଅ ଭିତରେ ପକେଇଦେଲା। ହା ହା ହା, କେମିତି ଲାଗିଲା ପିଙ୍କି ଚଢ଼େଇ? ମୋତେ ସେଓ ନ ଦେଇ ଅପମାନ ଦେଇଥିଲୁ ନା? ଏବେ ତୁ ଏ କୂଅ ଭିତରେ ମର। ଏମିତି କହି ରାଜୁ କାଉ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ସେପଟେ ପିଙ୍କି ଚଢ଼େଇ କୂଅ ଭିତରେ ପଡ଼ି ଚିତ୍କାର କରୁଥିଲା, ବଞ୍ଚାଅ ବଞ୍ଚାଅ, ମୋତେ କେହି ବଞ୍ଚାଅ, ନହେଲେ ମୁଁ ଏ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିଯିବି। ପିଙ୍କି ଚଢ଼େଇର ଚିତ୍କାର ଶୁଣି ବରଗଛର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। କିଏ କିଏ ଅଛ କୂଅ ଭିତରେ? ଲାଗୁଛି କିଏ କୂଅ ଭିତରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ମୁଁ ତାକୁ ଶୀଘ୍ର ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଭିତରେ ଯିଏ ବି ଅଛ, ମୋରେ ଓହଳ ଧରି ଉପରକୁ ଉଠି ଆସ। ପିଙ୍କି ସେ ଓହଳ ଧରି ଉପରକୁ ଉଠି ଆସିଲା। ପିଙ୍କି ଚଢ଼େଇକୁ ଦେଖି ବରଗଛ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲା। ଆରେ ପିଙ୍କି, ତୁ ଏ କୂଅ ଭିତରେ ତୁ କେମିତି ପଡ଼ିଲୁ? ପିଙ୍କି ଚଢ଼େଇ ବରଗଛକୁ ସବୁ ଘଟଣା କହିଲା। ସେପଟେ କାଉ ଛୁଆ ବି ତା ମାକୁ ସବୁ କଥା କହିଲା। ଆରେ, ତୁ କ'ଣ କଲୁ? ଯଦି ସେ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ କୂଅରୁ ଉଠି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତୋ ବିଷୟରେ କହିଦେବ, ତାହେଲେ ତତେ ତ ଶାସ୍ତି ମିଳିବ। ମା, ମୋତେ ଭାରି ଡର ଲାଗୁଛି। ଚାଲ ନା ଦେଖିବା ଚଢ଼େଇ ଛୁଆର କ'ଣ ହେଲା। ସାଙ୍ଗ ବରଗଛ, ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜି ତୁମ ପାଇଁ ମୋ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଗଲା। ସେହି ସମୟରେ କାଉ ଆଉ ତାର ପୁଅ ରାଜୁ ସେଠି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଆରେ କ'ଣ ପିଙ୍କି ଚଢ଼େଇ, ତୁ କୂଅ ଉପରକୁ କେମିତି ଆସିଲୁ? ଆରେ ପୁଅ, ଏ ଛୁଆ ଯଦି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସବୁ କଥା କହିଦେବ, ତତେ ଶାସ୍ତି ମିଳିବ। ମା, ଚାଲ ଏ ପିଙ୍କିକୁ ଆମେ ପୁଣି ଥରେ କୂଅ ଭିତରେ ପକେଇଦେବା। ସେ କାହାକୁ କିଛି କହିପାରିବନି। ରାଜୁ, ତୁ ରହ, ଏବେ ମୁଁ ତୋ କଥା ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଦେବି ଆଉ ତତେ କଠିନ ଶାସ୍ତି ଦେବି। ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ତତେ କୂଅ ଭିତରେ ପକେଇଦେବି, ତୁ କାହାକୁ କିଛି କହିପାରିବୁନି।
ଏଇ ରହିଯାଅ ସେଇଠି। ମୁଁ ଥାଉ ଥାଉ ତମେ ମାନେ ମୋ ସାଙ୍ଗର କିଛି କ୍ଷତି କରିପାରିବନି। ଦେଖ ମୁଁ ଏବେ ତମ 2 ଜଣଙ୍କ ସହ କ'ଣ କରୁଛି। ଏମିତି କହି ବରଗଛ ସେ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଅନେକ ପିଟିଲା। ମାଡ଼ ଖାଇ ଖାଇ ସେ 2 ଜଣ ଭୟରେ ସେ ଜାଗା ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ। ସେପଟେ ଡେରି ହେବାରୁ ମା ଚଢ଼େଇ ତା ଝିଅକୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ପିଙ୍କି ତା ମାକୁ ସବୁ ଘଟଣା କହିଲା। ଗଛ ଆଜ୍ଞା, ତୁମକୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ମା ପିଙ୍କି, ତୁ ଠିକ୍ କହୁଥିଲୁ। ଏ ଗଛ ତୋର ପ୍ରକୃତ ସାଙ୍ଗ। ବିପଦରେ ପଡ଼ିଲେ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ସାଙ୍ଗ କିଏ ଜାଣି ହୁଏ। ଗଛ ଆଜ୍ଞା, ମୋ ଝିଅକୁ ରକ୍ଷା କରି ତୁମେ ମୋ ଉପରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଉପକାର କରିଛ। ମୁଁ ତୁମରି ଉପକାର କେବେ ଭୁଲିବିନି। ତାପରେ ମା ଚଢ଼େଇ ନିଜ ଝିଅକୁ ଧରି ଘରକୁ ଫେରିଗଲା। ସେ କାଉମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ପୋଲିସକୁ ଜଣାଇଦେଲା। ରାଜୁ କାଉ ଆଉ ତାର ମା କଠିନ ଶାସ୍ତି ପାଇଲେ। ସେବେଠାରୁ ଚଢ଼େଇଙ୍କର ଆଉ କିଛି ଚିନ୍ତା ରହିଲାନି। ପ୍ରତିଦିନ ମା ଚଢ଼େଇ ତା ଝିଅ ପିଙ୍କି ସାଙ୍ଗରେ ବରଗଛ ପାଖକୁ ଯାଉଥିଲା। 2 ଜଣ ମିଶି ବରଗଛର ଖୁବ୍ ଯତ୍ନ ନେଉଥିଲେ। ଥରେ ଗୋଟିଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ଏକ ମା ଚଢ଼େଇ ତାର ଏକ ଛୋଟ ଛୁଆ ସାଙ୍ଗରେ ରହୁଥିଲା। ସେମାନେ ବହୁତ ଗରିବ ଥିଲେ। ମା ଚଢ଼େଇଟି ଅନ୍ୟ ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କ ଘରେ ଛୋଟ ମୋଟ କାମ କରି ତା ଘର ଚଳଉଥିଲା। ଏମିତି ଗୋଟେ ଦିନ, ମା ଆଉ 2 ଦିନ ପରେ ମୋ ଜନ୍ମଦିନ। ଏ ବର୍ଷ ବି କ'ଣ ମୁଁ କେକ୍ କାଟି ପାରିବିନି? ଆଉ ଖେଳନା, ଏ ବର୍ଷ ମୋ ପାଇଁ କ'ଣ କିଛି ଖେଳନା ଆସିବନି ମା? ଆରେ ଧନ, ତୁ ତ ଜାଣିଛୁ ଆମେ କେତେ ଗରିବ। କେକ୍ ଆଉ ଖେଳନା ମୁଁ କେମିତି କିଣିପାରିବି କହିଲୁ? ଏ ବର୍ଷ ମୁଁ ତ ଜନ୍ମଦିନରେ ମିଠା ମିଠା ଲଡ଼ୁ ତିଆରି କରିଦେବି, ତୁ ଖାଇବୁ। ନା ମା, ତୁ ସବୁ ବର୍ଷ ମୋ ଜନ୍ମଦିନରେ ଲଡ଼ୁ ତିଆରି କରୁଛୁ। ଏ ବର୍ଷ ମୁଁ ଲଡ଼ୁ ଖାଇବିନି। ଏ ବର୍ଷ ମୋତେ କେକ୍ ଆଉ ଖେଳନା ଦରକାର, ନହେଲେ ମୁଁ ଏ ବର୍ଷ ମୋ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳିବିନି। ମା ଚଢ଼େଇଟି ତା ଛୁଆକୁ ବହୁତ ବୁଝେଇଲା, ହେଲେ ଛୋଟ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆଟି ଜମା ବି ବୁଝୁନଥିଲା। ସେ ତା ଜନ୍ମଦିନରେ କେକ୍ କାଟିବାକୁ ଜିଦ୍ ଧରିଥିଲା। ଛୁଆଟିର ମନ ରଖିବା ପାଇଁ ମା ଚଢ଼େଇଟି ଗଲା ମିଟୁ ପାଖକୁ ଆଉ ତାକୁ ଡାକି କହିଲା, ମିଟୁ ଦିଦି, ମୋତେ କିଛି ଚାଉଳ ଧାର ଦେଇପାରିବ? ଆଉ 2 ଦିନ ପରେ ମୋ ପୁଅର ଜନ୍ମଦିନ। ସେ ଏ ବର୍ଷ କେକ୍ କାଟିବାକୁ ଜିଦ୍ ଧରିଛି। ମୁଁ ଚାଉଳ ବିକ୍ରି କରି ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ କେକ୍ କିଣିଥାନ୍ତି। ଆରେ ଚଢ଼େଇ, ତୁ ମୋ ଘରେ ବହୁତ ଦିନ କାମ କରିଛୁ। ମୁଁ ତତେ ଚାଉଳ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବି। ତୁ ତ ପୁଅ ପାଇଁ କେକ୍ କିଣି ତା ଜନ୍ମଦିନ ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ କର। ଏମିତି କହି ମିଟୁ ଚଢ଼େଇକୁ ଗୋଟେ ବସ୍ତା ଚାଉଳ ଦେଲା। ଧନ୍ୟବାଦ ମିଟୁ ଦିଦି, ମୁଁ ତମରି ଉପକାର କେବେ ବି ଭୁଲିବିନି। ତମକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ରହିଲା, ମୋ ପୁଅ ଜନ୍ମଦିନରେ ଆମ ଘରକୁ ଆସିବ। ହଁ ଚଢ଼େଇ, ତୋ ପୁଅର ଜନ୍ମଦିନ ଆଉ ଆମେ ଯିବୁନି? ଆମେ ସମସ୍ତେ ତୋ ଘରକୁ ଯିବୁ। ତାପରେ ମା ଚଢ଼େଇଟି ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ସେ ଜଙ୍ଗଲର ସବୁ ଚଢ଼େଇଙ୍କୁ ତା ପୁଅ ଜନ୍ମଦିନରେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲା। ସେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟେ ଦୁଷ୍ଟ କାଉ ରହୁଥିଲା। ସେ ବହୁତ ଧନୀ ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ସେ ସବୁବେଳେ ଗର୍ବ କରୁଥିଲା ଆଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଆଗରେ ନିଜର ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିଲା। ଥରେ ସେ ପାରା ଆଉ ମିଟୁକୁ କଥା ହେଉଥିବାର ଦେଖିଲା। ସେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲା। ଆରେ ତମେ 2 ଜଣ ଏଠି କ'ଣ କଥା ହେଉଛ? ଆରେ କାଉ, ତୁ କେତେବେଳେ ଆସିଲୁ? ଆମ ଘରେ କାମ କରୁଥିବା ଯୋଉ ଚଢ଼େଇ, କାଲି ତା ପୁଅର ଜନ୍ମଦିନ। ସେ ଆମକୁ ତା ପୁଅ ଜନ୍ମଦିନରେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛି। ଆମେ ସେଇ ବିଷୟରେ କଥା ହେଉଥିଲୁ। ଆଚ୍ଛା କାଉ, ସେ ତତେ ବି ତ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିବ? ହଁ, ସେ ତା ପୁଅ ଜନ୍ମଦିନରେ ମୋତେ ବି ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛି। ସେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କଲା ବୋଲି କ'ଣ ମୁଁ ତା ଘରକୁ ଯିବି? ସେ ଆମ ଘରେ କାମ କରେ, ମୁଁ ତ ତା ଘରେ ପାଦ ବି ରଖିବିନି। ଗରିବମାନଙ୍କର ପୁଣି କ'ଣ ଜନ୍ମଦିନ? ତା ଭଳି ଗୋଟେ ଗରିବ ଚଢ଼େଇ ଘରକୁ ମୁଁ କେବେ ବି ଯିବିନି। ଆରେ କାଉ, ଏ କ'ଣ କହୁଛୁ? ଗରିବ ହେଲେ ବି ସେ ଆମ ଭଳି ଗୋଟେ ଚଢ଼େଇ। ସେ ଆମ ଘରେ କାମ କରେ ବୋଲି କ'ଣ ତାର କିଛି ସମ୍ମାନ ନାହିଁ? ସେ ଆମକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛି ମାନେ ଆମେ ତା ଘରକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଯିବୁ। ତୁ ତା ବିଷୟରେ କିଛି ଭୁଲ କଥା କହନି, ବୁଝିଲୁ? ଆରେ ମିଟୁ, ତୋର ତ ଭାରି ଦୟା ସେ ଚଢ଼େଇ ଉପରେ। ତୁମ ମୁହଁ ଉପରେ ଜବାବ ଦେବାକୁ ସାହସ କେମିତି କଲୁ? ଏମିତି କହି କାଉ ମିଟୁକୁ ମାରିବାକୁ ଯିବା ସମୟରେ ହଠାତ୍ ସେଠାକୁ ପକ୍ଷୀରାଜ ଚିଲ ଆସିଲା। ଆରେ କାଉ, ତୁ ମିଟୁକୁ ମାରିବାକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଯାଉଥିଲୁ? ତୋର ସାହସ ତ କମ୍ ନାହିଁ। ଚାଲିଯା ଏଠୁ, ନହେଲେ। ଚିଲ ରାଜାର ଧମକ ଶୁଣି କାଉ ଭୟରେ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା ଆଉ ମନରେ ଚିନ୍ତା କଲା,
ଛି 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 ଛି, ଆଜି କେତେ ଅପମାନ ପାଇଲି। ସବୁ ସେ ଚଢ଼େଇ ପୁଅର ଜନ୍ମଦିନ ପାଇଁ। ତା ପାଇଁ ଆଜି ଚିଲରାଜା ମୋତେ କେତେ କ'ଣ କହିଲା। ମୁଁ ମୋ ଅପମାନର ପ୍ରତିଶୋଧ ତାଠୁ ନିଶ୍ଚୟ ନେବି। ଏମିତି ଚିନ୍ତା କରି କାଉ ଚଢ଼େଇ ପୁଅର ଜନ୍ମଦିନ କେମିତି ଖରାପ କରିବ ତା ପାଇଁ ଏକ ଯୋଜନା ବନେଇଲା। ସେପଟେ ଚଢ଼େଇ ମିଟୁ ପାଖରୁ ପାଇଥିବା ଚାଉଳ ବିକ୍ରି କରି କେକ୍ ଆଉ ଖେଳନା କିଣି ଘରକୁ ଫେରୁଥିଲା। ଏସବୁ ଘଟଣା କାଉ ଦେଖୁଥିଲା। ସେ ବି ଚଢ଼େଇର ପଛେ ପଛେ ଗଲା। ସୁଯୋଗ ଦେଖି ସେ ଚଢ଼େଇର ମୁଣ୍ଡକୁ ପିଟି ତାକୁ ବେହୋସ କରିଦେଲା। ସେ ଚଢ଼େଇର ଖେଳନା ଆଉ କେକ୍ ଧରି ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ଯେତେବେଳେ ଚଢ଼େଇର ହୋସ ଆସିଲା ସେ ଦେଖିଲା ସେ କିଣିଥିବା କେକ୍ ଆଉ ଖେଳନା ସେଠି ନାହିଁ। ଏମିତି ଦେଖି ଚଢ଼େଇ ଦୁଃଖୀ ହେଇଗଲା ଆଉ ତା ଘରକୁ ଚାଲିଗଲା। ଏସବୁ ଘଟଣା ଗୋଟେ ପ୍ରଜାପତି ଦେଖୁଥିଲା। ପ୍ରକୃତରେ ସେ ପ୍ରଜାପତିଟି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଫୁଲ ପରି ଥିଲା। ସେ ମା ଚଢ଼େଇର ପଛେ ପଛେ ତା ଘରକୁ ଗଲା। ମା, ତୋର କ'ଣ ହେଲା? ତୋ ମୁଣ୍ଡରୁ ଏତେ ରକ୍ତ କାହିଁକି ବାହାରୁଛି? ମୋ ଧନରେ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେ। ତୁ ଏ ବର୍ଷ ତ ଜନ୍ମଦିନରେ କେକ୍ କାଟିବାକୁ କେତେ ଆଶା କରିଥିଲୁ, ହେଲେ ମୁଁ ତୋର ଆଶା ପୂରଣ କରିପାରିଲିନି। ଏମିତି ମା ଚଢ଼େଇଟି ତା ପୁଅକୁ ରାସ୍ତାରେ ଘଟିଥିବା ସବୁ ଘଟଣା କହିଲା। ମା, ତୁ ଭଲରେ ଫେରି ଆସିଛୁ। ମୋ ପାଇଁ ସେଇଟା ବଡ଼। ମୋର ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ମୁଁ ତୋର ସବୁ କଥା ମାନିବି। ମୁଁ ଆଉ କେବେ ବି ଜିଦ୍ କରିବିନି। ସେ ମା ଛୁଆଙ୍କର କଥା ଫୁଲ ପରି ଶୁଣୁଥିଲା। ରାତିରେ ମା ଚଢ଼େଇ ଆଉ ତାର ଛୁଆ ଶୋଇଥିଲେ। ହଠାତ୍ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆଟି ଏକ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲା। ଆରେ ଛୋଟ ସାଙ୍ଗ, ମୁଁ ଜାଣିଛି କାଲି ତୋର ଜନ୍ମଦିନ ନା? ତୁମେ କିଏ ଆଉ କାଲି ମୋ ଜନ୍ମଦିନ ବୋଲି ତୁମେ କେମିତି ଜାଣିଲ? ମୁଁ ସବୁ ଜାଣିଛି। ଆଜିଠୁ ମୁଁ ତୋର ସାଙ୍ଗ। ମୁଁ କାଲି ତ ଜନ୍ମଦିନରେ ତୋ ପାଇଁ କେକ୍ ଆଉ ଖେଳନା ଆଣିଦେବି। ମୋତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବୁ ସାଙ୍ଗ। ହଁ, ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବି। ହେଲେ ମୋ ପାଇଁ ଚକୋଲେଟ୍ କେକ୍ ଆଣିବୁ ସାଙ୍ଗ। କ'ଣ ହେଲା ଧନ? କାହାକୁ ଚକୋଲେଟ୍ କେକ୍ ଆଣିବାକୁ କହୁଛୁ? ମା, ମୁଁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିଲି। ମୋ ସ୍ୱପ୍ନ ଯଦି ପୁରା ହୁଅନ୍ତା କେତେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ନା? ଏମିତି କହି ଛୋଟ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆଟି ପୁଣି ଥରେ ଶୋଇପଡ଼ିଲା। ପରଦିନ ସେ ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲା। ସେ ବାହାରେ ଫୁଲ ପରୀକୁ ଜଗିଥିଲା। ମା ଚଢ଼େଇଟି ତା ପାଖକୁ ଆସି କହିଲା, ଆରେ ଧନ, ଏମିତି ବାହାରେ କାହିଁକି ଛିଡ଼ା ହେଇଛୁ? ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ ଲଡ଼ୁ ତିଆରି କରିଦେଇଛି। ଚାଲ ଖାଇବୁ। ମା, ଜାଣିଛ କାଲି ମୋ ସ୍ୱପ୍ନରେ ନା ଗୋଟେ ଫୁଲ ପରି କହୁଥିଲା ସେ ମୋର ସାଙ୍ଗ, ଆଉ ଆଜି ମୋ ଜନ୍ମଦିନରେ ସେ ମୋ ପାଇଁ କେକ୍ ଆଉ ଖେଳନା ଆଣିଦେବ। ମୁଁ ତାକୁ ହିଁ ଜଗିଛି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ସେଥିପାଇଁ ତୁ କାଲି ସ୍ୱପ୍ନରେ ଚକୋଲେଟ୍ କେକ୍ କହୁଥିଲୁ। ଆରେ ଧନ, ସ୍ୱପ୍ନ କ'ଣ କେବେ ସତ ହୁଏ? ନା ନା, ମୁଁ ଘର ଭିତରକୁ ଯିବିନି। ମୋ ସାଙ୍ଗ ଫୁଲ ପରି ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ। ଛୁଆର ଏପରି କଥା ଶୁଣି ମା ଚଢ଼େଇଟି ହସିଲା ଆଉ ଘର ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ଛୁଆ ଚଢ଼େଇଟି ଦେଖିଲା ତା ସାଙ୍ଗ ଫୁଲ ପରି ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ କିଛି ପରି ଗୋଟେ ବଡ଼ କେକ୍ ଧରି ତା ଘରକୁ ଆସୁଥିଲେ। ଏମିତି ଦେଖି ଛୁଆ ଚଢ଼େଇଟି ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲା। ମା, ମା ଦେଖ, ମୋ ସାଙ୍ଗ ଆସିଗଲା। ସାଙ୍ଗ, ମୋତେ ଚିହ୍ନି ପାରିଲୁ ତ? ହଁ ହଁ, ମୁଁ ତମକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲି। ତମେ ମୋ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆସିଥିଲ ନା? ତମେ ମୋ ସାଙ୍ଗ ନା? ହଁ ସାଙ୍ଗ, ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ମୋ ସାଙ୍ଗ। ଏ କେକ୍ ଆମେ ତୋ ପାଇଁ ଆଣିଛୁ। ଆମକୁ ଘର ଭିତରକୁ ଡାକିବୁନି? ହଁ ହଁ, ଆସ, ଘର ଭିତରକୁ ଆସ। ଆରେ ସାଙ୍ଗ, ଏଇ ନେ ତୋ ଖେଳନା। ତୁ ଚକୋଲେଟ୍ କେକ୍ କହିଥିଲୁ ନା? ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ ଚକୋଲେଟ୍ କେକ୍ ଆଣିଦେଇଛି। ତତେ ଏସବୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ତ? ହଁ ସାଙ୍ଗ, ସତରେ ଏସବୁ ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି। ତାପରେ ସବୁ ପରି ମିଶି ଚଢ଼େଇର ଘରକୁ ବେଲୁନରେ ସଜେଇ ଦେଲେ। ଏସବୁ ଦେଖି ମା ଚଢ଼େଇ ଆଖିରେ ଲୁହ ଆସିଗଲା। ସେ ମନରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଥିଲା। ରାତି ହେବା ପରି ଚଢ଼େଇର ଘର ବାହାରେ ବାଣ ଫୁଟିଲା। ଚିକମିକ ଆଲୁଅରେ ଚଢ଼େଇର ଘର ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଥିଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ସବୁ ଚଢ଼େଇ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଚିଲରାଜା ବି ଚଢ଼େଇ ପୁଅର ଜନ୍ମଦିନରେ ସେଠାକୁ ଆସିଥିଲା। ଆରେ, ଏ ଚଢ଼େଇ ଘରେ ଏତେ ବାଣ କାହିଁକି ଫୁଟୁଛି? ମୁଁ ତ ତା ଜନ୍ମଦିନର ସବୁ ସାମଗ୍ରୀ ନେଇ ଆସିଥିଲି।
ତାହେଲେ ଏବେ ତ ଘରେ କ'ଣ ଚାଲିଛି ମୁଁ ଯାଇ ଦେଖେ। ଏମିତି ଚିନ୍ତା କରି କାଉ ଗଲା ଚଢ଼େଇ ଘରକୁ। ଚଢ଼େଇର ଘରକୁ ଦେଖି ସେ ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲା। ଚଢ଼େଇର ଘରଟି ବେଲୁନ ଆଉ ଆଲୁଅରେ ସଜା ଯାଇଥିଲା। ସବୁ ଚଢ଼େଇ ବି ସେଠାରେ ଥିଲେ। ଚଢ଼େଇର ଘରେ କେକ୍ ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଖାଇବା ବି ରଖାଯାଇଥିଲା। ଆଜି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି। ଧନ୍ୟବାଦ ସାଙ୍ଗ, ଆଜି ତୁ ଆସିଲୁ ବୋଲି ମୋ ଜନ୍ମଦିନ ଏତେ ଭଲରେ ପାଳନ ହେଲା। କାଉର ବ୍ୟବହାର ଯଦି ଏତେ ଖରାପ ହେଇନଥାନ୍ତା ମୁଁ ବୋଧେ ଏଠାକୁ ଆସିନଥାନ୍ତି। ଆରେ କାଉ, ତୁ ଯଦି କୋଉ ଗରିବକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବୁନି ତେବେ ତାର ମଜା ଉଡ଼େଇବୁନି କି ତାର କ୍ଷତି କରିବୁନି। ଆରେ କାଉ ଭାଇ, ଛିଡ଼ା ହେଇ କାହିଁ ରହିଲ? ନିଅ କେକ୍ ଖାଅ। ହେଲେ କାଉ କିଛି ନ କହି ଚୁପଚାପ ଛିଡ଼ା ହେଇଥିଲା। ସେ ତା ଭୁଲ ବୁଝି ସାରିଥିଲା। ସେ ଚଢ଼େଇକୁ ସବୁ କଥା ଜଣେଇ ତାକୁ କ୍ଷମା ମାଗିଲା। ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେ ଚଢ଼େଇ। ଗୋଟେ ଛୋଟ କଥା ପାଇଁ ମୁଁ ତ ପୁଅର ଜନ୍ମଦିନ ଖରାପ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି। ଆଜି ପରୀମାନେ ମୋ ଆଖି ଖୋଲିଦେଲେ। ମୁଁ ଆଉ କେବେ ବି ଏଭଳି ଭୁଲ କରିବିନି। କାଉ ଭାଇ, ତମେ ତମ ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଲ, ସେଇଟା ବଡ଼ କଥା। ଆଜି ଭଳି ଏକ ଖୁସିର ଦିନରେ ଆଉ ମନ ଦୁଃଖ କରନି। ଚଢ଼େଇ, ମୁଁ ଧନୀ ବୋଲି ବହୁତ ଗର୍ବ କରୁଥିଲି। ମୁଁ ତୋର ଏତେ ବଡ଼ କ୍ଷତି କଲି, ତଥାପି ତୁ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେଲୁ। ସତରେ ଚଢ଼େଇ, ତୋ ପାଖରେ ଧନ ନଥିଲେ ବି ତୋ ମନ ବହୁତ ବଡ଼। ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଧନୀ। ଏମିତି ସବୁ ଚଢ଼େଇ ବି କାଉକୁ କ୍ଷମା କରିଦେଲେ। ତାପରେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଚଢ଼େଇ ପୁଅର ଜନ୍ମଦିନ ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ କଲେ।